उपस्थित अछंती हमर परम श्रद्धा माँ हमर प्रवीणा पंडा माँ भवानी पाटनारू आउ माँ को मोर अनुरोध रहुची माँ एही बाणीटी को आपण सविशेष भाव सुंदर भाव आलोचना रखंतु। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ क्लियर अच्छे वॉइस टा? हाँ क्लियर अच्छी माँ। आज्ञा माँ। माँ समय हेले टिके मते अलर्ट कर देबे। हाँ आज्ञा 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 आज्ञा। समस्त जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर मोर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा आज भरसा आचार्य देव को मोर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त इष्ट परिवार को मोर कोटि कोटि प्रणाम। ए भक्ति तरंग रे उपस्थित थिबा समस्त वरेण्य वयोज्येष्ठ मान को मोर प्रणाम। समान मान को मोर नमस्कार। छोट मान को मोर स्नेह प्रीतिर आ जय गुरु जनाए। बहुत सुंदर भावरे मातृ सम्मेलन टी अनुष्ठित होइछि। बहुत सुंदर मधुमय परिवेश आउ एई मातृ सम्मेलन रे भोग निवेदन करचंती काजल माँ तांको पारिवारिक कल्याण पाई मु ठाकुरଙ୍କ पाखरे प्रार्थना जणाए तांकर सार्विक कल्याण पाई तांकर सपरिवेश शांति स्वस्थ्य आनंदमय जीवन जापन पाई ठाकुरଙ୍କ पाखरे प्रार्थना तो संगे संगे उपस्थित समस्तंकर सपरिवेश सार्विक कल्याण पाई ठाकुरଙ୍କ पाखरे प्रार्थना जणाए। बहुत सुंदर भावरे चलीच मातृ सम्मेलनी आउ माँ मते आज सही परम पुरुषंकर जो मुख निसृत ए नार नीति बाणी माध्यम ठाकुर आमको बहुत बाणी देइचंती जोटा कि आमर ए जीवन को किपरि सुंदर मधुमय सुष्ठु भावरे गोटे उन्नतशील प्रगतिशील आउ शांति स्वस्ति आनंद रे बंचिबार जो विधान गुड़िक देइचंती। आज बाणीटी मु मोर योग्यता अनुଯାयी किछि आपण मान पाखरे मोर तो कथा रखिबी सेतिकी तो मोर योग्यता नहीं जे मु सेही परम पितांकर मुख निसृत एई जो बाणी को व्याख्या करिवार तथापि यथासाध्य मोर बोध भीतर मु चेष्टा करिबी। एठी बाणी कुहा जाय जे धर्माचरण रे धर्म माने हेउछि ताहा जहा कि धरी रखे अर्थात जहा करिले बाजे आचरण रे बाजे भाव पोषण रे मनीषर जीवन वृद्धि अक्षत अबाध हुए। तुमे जदि धर्मशीला हुआ देखिब तुमर पुरुष ओ परिवार रे आपे आपे ताहा माड़ी जाउछि। कारण स्त्री जहा चाहे पुरुषर इच्छा ताहा ही करबाकू चेष्टा करे आ पुरुष बेलକୁ ମଧ୍ୟ स्त्री तद्रूप ताहार वैशिष्ट्य रे तेणु देखिबाकू पाइब सेमानंकर अज्ञात सारे सेमानंकर चरित्र रे मध्य तुमर सही धर्म प्राणता उद्बुद्ध होई उठुछि। आउ एहा फଳରେ तुमर संसार श्री ओ उन्नति आड़को अग्रसर होई रोग शोक दुर्दशा दरिद्रता ठारू क्रमे ही अपसरी जाउछि। प्रथम ही ठाकुर एकदम साधारण भाव में कहले धर्म माने हेउछि ताहा जहा कि धरी रखे अर्थात जो धारण पालन पोषण धर्म को आधार करी प्रत्येक मनीष बंचिबा बढ़िबा और वृद्धि पाइबा एटा होछि धर्मर आधार। जो नियम मानले मनीष वृद्धि प्राप्त हुए और बंची रहे। विश्वर तार माने आमे जब देखिया जे प्रत्येक जीव परस्पर बंची रहिबार जो सहाय होइबा जो जो आमर जो ए जो वृद्धि पाइबा पई जो नीति बा जो नियम प्रत्येक जीव जगत रु प्रत्येक बेले सेटा होछि खाली जे मनीष नुहे समस्तंकर पई से जो जदि आमे से नियम गुडी जदि पालन न करू ताहले जीव सत्ताटा विपन्न हे उठे। एटा होछि एक्चुअली धर्म। आउ जदि आमे पुणी टिके साधारण आड़ को जिबा ताहले धर्म होछि
ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଯେମିତି କି ଆମମାନେ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସାଧାରଣରେ ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମର ଆଧାର ହଉଛି ମଣିଷ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମରେ ଧର୍ମର ଆଧାର ହଉଛି ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରେମ, ସମର୍ପଣ, ନ୍ୟାୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ଧର୍ମର ଆଧାର, କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ କିଛି କହୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଚଟାପଟ ଆନ୍ସର ମିଳେ। ଆରେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ତୁମର ଧର୍ମ ପାଳନ କର, ପଛେ ମତେ କହିବ। ବୋଲେ ଏଗୁଡାକ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ସେ ତ ତାର କାମ ଠିକ ଭାବରେ କରୁନି, ଆଉ ମତେ କହୁଛି ଆଗ ତୁ ତୋ କାମ, ନିଜ କାମ ଦେଖେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟକୁ କହିବୁ। ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥାଉ। ତ ସମାଲୋଚନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବି ଆମେ କହୁଛେ ଜଣେ ଅନ୍ୟର ଧର୍ମ ପାଳନ କଥାଟା ଆମେ କହୁ। ବାସ୍ତବରେ ଧର୍ମ କଣ, ଆମ ଜୀବନରେ ତାର ମହତ୍ଵ କଣ, ଏଗୁଡିକ ସେଟା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ହଉ, ସମାଜ ପାଇଁ ହଉ, ଗୋଟେ ପତି ପତ୍ନୀ ପାଇଁ ହଉ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାଇଁ ହଉ, ହଉଛି ଯେ ଏଗୁଡିକ ତାର ମାନେ ଧର୍ମର ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱରୂପ ଅଛି। ତ ସେ ଅନେକ ସ୍ୱରୂପ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ତାର ମାନେ ଧର୍ମ କଣ ଶିଖାଏ ଆମକୁ? ଧର୍ମର ତାର ମାନେ ମେନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ହଉଛି ଯେ ମଣିଷକୁ ତାର ଯୋଉ ଡ୍ୟୁଟି, ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ତାର ଜିମେଦାରି ଆମେ କହୁ, ସେଟା ଯେମିତି ତାର ମାନେ ଏ ଯାହାବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି କରୁଛୁ, ଏ ସଂସାରରେ ଯାହାବି କିଛି ଆମେ ଯଦି ପାଳନ କରୁଛୁ, ବୋଲେ ସଂସାରରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଟା ହଉଛି ଧର୍ମ। ବୋଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଛର ଧର୍ମ ହଉଛି ଛାୟା ଦେବା, ଫଳ ଦେବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗଛର ଧର୍ମ। ସେମିତି ଗୋଟେ ପାଣିର ଧର୍ମ ହଉଛି ସେ କେମିତି ଜୀବନ ଦାୟିନୀ ତାର ମାନେ ହୋଇକି ରହିବ, ଆଉ ତାର ଧର୍ମ ହଉଛି କେବଳ ବହିବା। ସେମିତି ଗୋଟେ ମେଘର ଧର୍ମ ହଉଛି, ବାଦଲର ଧର୍ମ ହଉଛି ବର୍ଷା କରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଧର୍ମ ହଉଛି ପ୍ରକାଶ ଦେବା, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉତ୍ତାପ ଦେବା, ଜୀବଜଗତକୁ ଉତ୍ତାପ ଦେବା। ଏଗୁଡା ହଉଛି ଧର୍ମ। ଆଉ ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟକୁ କଣ ଶିଖାଏ? ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦାର ହେବା ଶିଖାଏ, ମଣିଷକୁ ସଦାଚାରୀ କରିବାର ଶିଖାଏ, ସଦ୍ ବ୍ୟବହାର ଦେବାର ଶିଖାଏ। ତାର ମାନେ ମଣିଷର ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ ହଉଛି ପ୍ରାଣୀ ମାତ୍ରକେ ଉଦାରତା ହେବା। ମଣିଷର ତାର ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ମଣିଷର ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ। ତେଣୁ କର୍ମ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତାର ମାନେ ଏଇ ସଦାଚାର, ଏଇ ଉଦାର ଭାବନା, ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱଟାକୁ ଅଧିକ ମହତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବୋଲେ, ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦାହରଣରୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବୋଲି, ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଗୋଟେ ନିଜର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାର କେତେଟା ଗୁଣକୁ ନେଇକିରି ସେ ତାର ଧର୍ମ ବନେଇକିରି ରଖିଥାଏ। ତ ସୌମ୍ୟ ଋଷି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସହନଶୀଳତା, ଏଗୁଡାକକୁ ନେଇକିରି ସେ ନିଜର ଧର୍ମ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତ ଗୋଟେ ଦିନ ନଦୀକୁ ଗାଧେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି କଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ନଦୀ ଧାରରେ ଗୋଟେ ବିଛାଟା ସେଠି କଣ ହେଇଛି ନା ପାଣିରେ ଭାସୁଛି। ତ ସେ ମରିଯିବ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ସେଇ ଯୋଉ ବିଛାର ତ ଧର୍ମ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଡଙ୍କ ମାରୁଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଚୋଟ ମାରୁଛି, କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ସେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପରେ ତାକୁ କୂଳକୁ ଆଣିକିରି ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଷ୍ଟ ହଉଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ତାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଡଙ୍କ ମାରୁଛି, ଅଥଚ ଆପଣ ତାକୁ କାହିଁକି ତାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲେ? ସେ ସମୟରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ବିଛାର ଧର୍ମ ହଉଛି ତାର ଚୋଟ ମାରିବା, ଡଙ୍କ ମାରିବା ହଉଛି ତାର ସ୍ୱଭାବ। ସେ ଯଦି ତାର ସ୍ୱଭାବ ତ୍ୟାଗ କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି, ମୋର ଧର୍ମ ହଉଛି ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ସହାୟତା କରିବା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବା ସହନଶୀଳତା ହଉଛି ମୋର ଧର୍ମ। ମୁଁ କିପରି ମଣିଷ ହେଇ ସେଗୁଡିକ ତ୍ୟାଗ କରିବି?
ନିଜର ମନୁଷ୍ୟତାର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ସହିବାଟା ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ସିଏ ତାର ଧର୍ମଟା ବିପଦ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଛାଡି ପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତିକିରି ମୋର ଯୋଉ ଏଇଟା ମୋର ଧର୍ମଟା ମୁଁ ଛାଡିବି। ଏଇଟା ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ମଣିଷର ଯୋଉ ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କୁ ମା ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଧର୍ମଶୀଳା ହୁଅ, ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବା, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ହେବା, କିପରି ଆମେ ସେହି ଅଷ୍ଟବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳିନି ହେବା, ମଣିଷର କର୍ମଶକ୍ତିକୁ ସତ୍ ବା ମଙ୍ଗଳ ପଥରେ କିପରି ପ୍ରେରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମାତା ରୂପରେ ପୁତ୍ରକୁ, ଭଉଣୀ ରୂପରେ ଭାଇକୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ସ୍ୱାମୀକୁ କିପରି ଆମେ ଉନ୍ନତ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଦିନ ବୃହତ୍ ସଂଗୀତରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ, କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୁରୁଷାଣାଂ ସହସ୍ରାଞ୍ଚ ସତୀ ନାରୀ ସମୁଦ୍ଧରେ। ସତୀ ନାରୀ କେବଳ ନିଜର ତାର ମାନେ ନିଜ ପତିଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଯୋଉ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆଚରଣ ଦ୍ଵାରା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ଵାରା ସହସ୍ର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିଥାଏ। ଠାକୁର ଏଇ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା, ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ହେବା, ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ଧର୍ମ ପାଳନ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ନାରୀର ଧର୍ମ, ସେଟା ଆମେ ଯଦି ପାଳନ କରିବା, ଯୋଉଠିକି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମହର୍ଷି ମନୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମାତା ସହସ୍ର ଗୁଣରେ ବରିଆସି। ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମାତାଙ୍କୁ ତାର ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହଉଛି ସହସ୍ର ଗୁଣରେ ବରିଆସି। କାହିଁକି ନା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଶୁ ତାର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକତା ଓ ସହଜାତ ସଂସ୍କାର ଲାଭ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନର ଯୋଉ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନ ଆଉ ତାକୁ ଯୋଉ ସୁବିନ୍ୟସ୍ତ କରି ତାର ଯୋଉ କ୍ଷମତା ଗୁଡିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ହଉଛି ମାତା ପାଖରେ ଥାଏ। ତ ସେ କିପରି ଶୈଶବ ବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ବେଳକୁ କିପରି ତାର ବୋଲେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, କିପରି ତାର ମାନସିକ ଶକ୍ତି, ତାର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତିକୁ କିପରି ତାର ବୋଧକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ, କିପରି ତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, କିପରି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ପରାୟଣ ହେବ, ତାର ମାନେ ତାର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କରିବ, ପିତା ମାତା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାନତ ହେବ, ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ଶ୍ରଦ୍ଧାନତ ହେବ, ଏ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ମାତା ହିଁ ଶିଶୁକୁ ଦେଇଥାଏ। ତାର ବୋଧ, ମାତାର ବୋଧ, ବାକ୍ୟ, ଚଳନ, ଚରିତ୍ର ହିଁ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ସେଗୁଡିକ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମଶୀଳା ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ ଲ ବା ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ବିଧି, ଯୋଉଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଣିଧାନ ନିୟମ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ଯେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ସଂସ୍କାରରୁ ସଂସାର ତିଆରି ହୁଏ। ସଂସାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଶରୀର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂସାର, ପୁଣି ମୋର ପରିବାର, ପୁଣି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ମୋର ବ୍ୟବହାର, ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ, ମୋର ଜିମେଦାରି, ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ମୋର ସଂସାର। ଆଉ ସେଗୁଡିକ କିଏ ତିଆରି କରେ ନା ମୋର ବିଚାର ତିଆରି କରେ। ତାର ଅର୍ଥ ବିଚାରରୁ ହିଁ ସଂସ୍କାର ତିଆରି ହୁଏ। ତ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମାନେ କଣ କରୁଛୁ, ଦୁନିଆକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମର ରିଲେସନସିପଟା, ଆମର ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଚାହୁଁନୁ। ଆମମାନେ କହୁଛୁ ଯଦି ଆମର କୌଣସି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଲା, କୌଣସି ଆମର ଏଗୁଡିକ କୌଣସି ଆମର ସଂସ୍କାରରେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା, ତାହେଲେ କହୁଛୁ ଏଇଟା ତ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ, ମୋର ହେବିଟ, ମୋର ଆଦତ, ଏଗୁଡିକୁ ତ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସଂସ୍କାରକୁ ଚେଞ୍ଜ ନ କରିକରି ସେଇ ଅଭ୍ୟାସଟା ବା ସେଇ ଆଦତଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାନି, ନକରି ଆମେ ସଂସାର ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡୁଛୁ। ତ ଏଇ ସଂସାରଟାକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଲ୍ଫ ରିଫର୍ମେସନ, ଯୋଉ ଆତ୍ମ ସୁଧାରର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅଭ୍ୟାସଟାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ହ୍ୟାବିଟ ଇଜ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ନେଚର, ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱଭାବ। ତାର ମାନେ ଆମର ସେ ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ହେବ, ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡିକ ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ହେବ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଉ ଧର୍ମଶୀଳା ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ ଠାକୁର, ଯେ
आम कौन करचु आज जुगरे केमिति पिला मानकु केवल कैरियर ओरिएंट करिया को चेष्टा करचु किंतु पिला मानकु केमिति अधिक अर्निंग रु बेले जेतिकी अधिक से सुखर साधन सही जो पैसा बा सही पद पदवी रे अछि बोली आम माने भाबुचु किंतु ठाकुर कहले पिला मानकु संपद नुह संस्कार आचरण प्रदान कर जो सदाचरण जो सदाचार एगुड़िक प्रदान कर तेबे जाई करी तार माने तुम्हें जो सुख शांति और जो आनंदर कथा माने कहूचु आमर जो आचरण गुड़ी को आमे जो निजे जदि न सुधारिबा से जो कहा जाए प्रत्येक परिवार रे जदि निजे आग माने आमर प्रत्येक क्वालिटी को जेटा को कहा जाए जे गीतारे भी कहा जाइछि जे गोटे नारीर स्वरूप होचंती कीर्ति श्री बाक नारीणां च श्रुति मेधा धृति रूपरे से गुड़िक से क्वालिटी गुड़िक जो गुड़ाक अच्छी से क्वालिटी हूँ मोर स्वरूप भगवान जोगेश्वर स्वरूप जोटा कि आम भितर सुप्त होकर रही से अष्ट वैशिष्ट को जागरण करिवार जो आवेगटा आम भितर से विस्तृत गारिमा गुड़िक फुटी उठा पड़ो आउ सेथिपाई तांको सहित युक्त हेबाकु पड़िबो आमे जेतेबेले तांको सहित युक्त हेबा आमे जो कहूचु ए सतनाम माध्यम रे जेतेबेले आमे सही धर्मशीला हे उठिबा आमर प्रत्येक आचरण भितर आपण माने अनुमान करथिबा आमे प्रत्येक जिंस आमे जेतेबेले देखुचु जे गोटे श्रेष्ठ माता बस से जेतेबेले गोटे प्रत्येक माँ आमे जा को जेते अनुध्यान करिबा ताहले आमे से माने तान संसार जेते जेते प्रभावशाली बा जनसेवी संत मान को आपण देखिबे जे प्रत्येक जननी जो तांकर होची मुख्य योगदान गोटे प्रत्येक स्त्री बेले तार कर्तव्य तार मर्यादा पालन करी करी से जेतेबेले से जो तार श्रेष्ठ आचरण गुड़िक से जदि से प्रकार आचरण युक्त होकर रहुछि ताहले से समाज को सुसंतान देछि प्रत्येक आपण माने जेतेबेले आमे बहुत बड़ बड़ ए जो जनसेवी मानकर कथा जो देखू बा जो आदर्शवादी बड़ बड़ लोकंकर कथा देखू समस्ते तांकर सेई दिगरे जॉन केनेडी थरे निजर तांकर जो आकर्षणीय व्यक्तित्व था ताकर से निजर व्यक्तित्वर सफलतार कथा जेतेबेले कहूथिले से कहूथिले जे मोर माँ होचंती तांकर आदर्श और से सिद्धांत दृष्टि से अत्यंत कठोर संवेदना दृष्टि से मोहम ठारू मध्य अधिक कोमल थिले तांकर से अगाध स्नेह तांकर से आचरण ही मते एते उन्नत करी तोली पारछि बोले सेई जो सेई जिंस आशावादी हेकरी ठाकुर कहले जे प्रत्येक परिवार रे खाली मो गोटे ना गोटे ये पुरुष गोटे स्त्री पाई मु कहू नहीं किंतु एटा होचे प्रत्येक गृहस्थ धर्मर प्रत्येक दंपतिर कर्तव्य जे काहे कि ना एटा गोटे होची एक पवित्र आवश्यक उपयोगी अनुष्ठान आत्मानतिर अभ्यास आमर जेतेबेले आत्मजागरण अभ्यास केवल ए परिवार भितर ही पारे एठी गोटे उत्तम संतान निजर परिवार भितरे निहाती तार माने सृष्टि करिवाटा तेणु से दिन महर्षि व्यास कहते जे ग्राहस्ते बहि धर्माणां सर्वेषां जो गृह मुच्यते गृहस्थाश्रम ही जो होची सबु धर्मर जो आधार सेथिपाई धन्य गृहस्थाश्रम कहा जाउथिला तो समाज को जदि गोटे सुनागरिक देबाटा गोटे भक्त ज्ञानी संत महात्मा जहाँ भी कहूँ गोटे संस्कार विद्वान पंडित डाक्तर इंजीनियर जहाँ भी गोटे भल उत्तम संता जो ठाकुर भल मनीषर कथा कहते बड़ मनीष अपेक्षा भल मनीष तैयारी कर यही जो आशा रखी तो गोटे मार आचरणटा जितेबले गोटे स्त्रीर आचरणटा से जदि से प्रकार कर्तव्य पालन ब्रती हेब ताहले तार देखा दुखी ठाकुर कहले जे से पुरुषर इच्छा ताहा ही करने को चेष्टा करिवो आउ पुरुष बेलू मध्य ताहा ठाकुर कहले जो प्रत्येक आपण देखिथिबे जे जेतेबेले गोटे छोटरू पिला को जो प्रकार संस्कार रे आरोपण करा जाय थाए से संस्कार से माने बड़ हुंती सेमिति से जो रामकृष्ण परमहंसंकर उदाहरण देबा से श्रेष्ठ माता रो से श्रेष्ठ संतान किपरि हेतिले से थरे एंती रासमणी देवी पाखकू आसचंती जेतेबेले रामकृष्ण परमहंस पाखकू से भेटिक आसचंती रासमणी देवी तांको बहुत उपहार पठेले एते दामी दामी उपहार पठेले जे कहयाकू नै किंतु से सबू तांकर केवल सम्मान रक्षा पई गोटे अळैच ग्रहण करी सब किछि फेराई दैथिले बोले केते आदर्शवादी तार माने माँ माने थिले
आपण चिंता करନ୍ତୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଆମମାନେ ଏବେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା କଥା। ଠାକୁର ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ମା ସାଧାରଣରେ ଯଦି ଆମମାନେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା, ମୁଁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଗୋଟେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଆମେ ସତତ ଜାଗ୍ରତଶୀଳ ହେବା, ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାର ମାନେ ଆମମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନଟା, ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମା ଚାହିଁବ, ଆମେ କୟାଧୁର କଥା ବି ଦେଖୁ, ଆମେ ଦେଖୁ ମଦାଳସାର କଥା, ବୋଲେ ଏଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମିତି ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରି ରାମାୟଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜନକ ସୁକୃତ ସୁରୁତି ବିଦେହି ଦଶରଥ ସୁକୃତ ରାମ ଧରେ ଦେହି, ବୋଲେ ଜନକଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁକୃତରୁ ଜାନକୀ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦଶରଥ ଆଉ ସେଇ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁକୃତରୁ ସେ ରାମ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ବୋଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରି ସେଦିନ ବୋଲେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସେଇ ଯୋଉ ରାମାୟଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କେତେ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ ସେମାନେ, କେତେ ଧର୍ମଶୀଳ, କେତେ ନ୍ୟାୟବାନ, କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାହସ କୌଶଳ ଭିତର ଦେଇ ସେମାନେ ସୁସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିପାରିଥିଲେ। ତ ତେଣୁ ଠାକୁର ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ହେଇଛନ୍ତି ମା ମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ। ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାର ଜୀବନ ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତପସ୍ୱିନୀର ଜୀବନ, ଯୋଗିନୀର ଜୀବନ। ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ନାରୀ ହଉଛି ସିଏ ଯିଏକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ତପସ୍ୱିନୀର ଜୀବନ, ଯୋଗିନୀର ଜୀବନ, ନିଜ ଭିତରେ ତାର ଥିବା ଯୋଉ ସୁପ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗ୍ରତ କରିବ, ସ୍ୱବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ମାନେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବ, ତାଙ୍କଠାରେ ଯୁକ୍ତ ହେବ, ସାଦରରେ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବ, ତେବେ ଯାଇକରି ସେ ଗୋଟେ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଯୋଉ ସେ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା, ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ, ଦୁର୍ମତି ଦଳିନୀ ହେଇ ଗୋଟେ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଯୋଉ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ସେହି ଯୋଉ ଠାକୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ସେମିତି ଫୁଟି ଉଠିବା, ତାଙ୍କରି ହିସାବରେ ସେଇ ଶ୍ରୀ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଉନ୍ନତି ଆଡକୁ ସେହି ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ସୁକୌଶଳୀ କରିବା, କିପରି ସ୍ୱସ୍ଥ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଗିଚାର ମାଳି ସେ ଯେମିତି ତାର ଗଛ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟର ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ମାଳି ଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ସେହି ଉନ୍ନତି ଆଡକୁ ଆମମାନେ ଆଗେଇ ନେବା, ସେଇ ରୋଗ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦରିଦ୍ରତା ଠାରୁ ଆମମାନେ ଦୂରେଇ ଦେବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ପାଖରେ ସେଗୁଡିକ ଅଛି ମଧ୍ୟ। ସେଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ତାଙ୍କର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡିକୁ ପାଳନ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବାର କିଞ୍ଚିତ ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏତିକି ରହୁଛି ମା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା, ଜୟ।